Hi students, welcome to A Square Maths Academy. Most important questions of Maths A. ఇప్పుడు మనకు అక్టోబర్ 25 నుంచి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని టాపిక్ వైజ్గా చాప్టర్ వైజ్గా మనకు రెగ్యులర్గా మన ఛానల్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ please subscribe to our channel. Okay students, now let us start the class. Today's class, the most important questions of functions, very important questions, only long questions today we will discuss. Okay, only long questions, then after short questions అంటే మనకు ముందుగా లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత షార్ట్ క్వశ్చన్స్ లో వన్ బై వన్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ టుడేస్ క్లాస్ is, let us start the class. See, first question, if f is to r tends to r, g is to r tends to r, are defined by f of x equals to 2x square plus 3 and g of x equals to 3x minus 2. Then find first one, f circle g of x, and second one is g circle f of x, third one is f circle f of 0, fourth one is g circle f of 3. So here 4 values are given here. Okay, find out the values. Okay, now చూడండి మనం ఎలా ఫైండ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ we have to take here given values. Okay, so what are the given values here? F of x and g of x. So I will write now, given that f of x equals to 2x square plus 3, 2x square plus 3. తర్వాత g of x ఈక్వల్స్ టు 3x minus 2, f of x ఈక్వల్స్ టు 2x square plus 3, g of x ఈక్వల్స్ టు 3x minus 2. ఓకేనా, మనకు f of x వాల్యూ ఇచ్చిండు, g of x వాల్యూ ఇచ్చిండు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ f circle g of x. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ here? ఫస్ట్ వన్ f circle g of x, f circle g of x, f circle g of x. So circle is there, so circle is replaced by of, so f circle g of x can written also f of g of x, f of g of x అంటే f circle g of x ఉందంటే మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఈ సర్కిల్ ప్లేస్ లో బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే f of g of x అని రాయొచ్చు. ఓకేనా, సో f of g of x value మనకు ఆల్రెడీ given here, that is 3x minus 2. So I will substitute here. Okay students, here g of x value 3x minus 2 ఇచ్చిండు మనకు, ఇచ్చింది కాబట్టి g of x ప్లేస్ లో మనకు 3x minus 2 మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. f as it is we have to write now. Okay, so f of 3x minus 2 we got here, f of 3x minus 2, but here not given f of 3x minus 2. ఓకేనా, మనకేమి ఇచ్చిండు, f of x వాల్యూ ఇచ్చింది కాబట్టి x ఈక్వల్స్ టు 2x square plus 3. ఇక మనకు f of 3x minus 2 వాల్యూ we have to find. ఓకే, సో f of 3x minus 2 వాల్యూ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? x ప్లేస్ లో 3x minus 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, సింపుల్. ఓకేనా, x ప్లేస్ లో 3x minus 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ f of 3x minus 2 అవుతుంది. కాబట్టి సో f of x వాల్యూ ఇది f of 3x minus 2 అంటే x ప్లేస్ లో మనం 3x minus 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, సో వాట్ వి గెట్ హియర్ 2 of 3x minus 2 whole square plus 3 is there, so plus 3 as it is. Okay, so we got here a minus b whole square form. ఓకేనా, మనకి a minus b whole square form వచ్చింది కాబట్టి a minus b whole square మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్మ్ హియర్? a square అంటే 9x square అవుతుంది కదా, ax square అంటే 3x whole square 9x square ప్లస్ b square అంటే 2 square అంటే 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైనస్ 2ab, మైనస్ 2ab 2 3 6, 6 2 12 కాబట్టి 12x అవుతుంది ప్లస్ 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా, మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం? a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం కాబట్టి మనకు a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఓకేనా,
So now multiply it by 2. 2 తో multiply చేస్తే 2 9s are 18 x square 18x square 2 4s are 8 minus 2 12s are 24x plus 3 we get here plus 3. ఓకేనా మనకు x square ఫస్ట్ x square ఉంది కాబట్టి వేరియబుల్, so we have to write now 18x square as it is. So then after x variable, that is 24 minus 24x. So remaining here constant value 8 and 3, 8 plus 3 value 11. So this is the value of f circle g of x. Okay, f circle g of x we got here. Okay, now next one is what here? G circle f of x, second one. So I will write now second one, g circle f of x. G circle f of x. See here students, here f circle g of x can written also f of g of x. So g circle f of x also we have to write now in place of circle we open the bracket here. Okay, clear? Ela bracket open chestamante g of f of x as it is. F of x as it is. Okay, so g circle f of x can written also f g of f of x. F circle g of x, f of g of x. G circle f of x, g of f of x. Clear? ఇప్పుడు మనకి g as it is right now in bracket which value is there? f of x value is there. Now we know the value of f of x. మనకి f of x value తెలుసు కాబట్టి what is f of x value? That is 2x square plus 3. అంటే 2x square plus 2 కాబట్టి 2x square plus 3 ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? f of x ప్లేస్ లో 2x square plus 3 సబ్స్టిట్యూషన్, ఎందుకంటే మనకి f of x వాల్యూ ఇచ్చింది కాబట్టి. ఓకేనా, మనకి ఏమొచ్చింది? g of 2x square plus 3 వచ్చింది మనకు. g of 2x square plus 3 కాబట్టి మనకు ఇచ్చిన వాల్యూ g of x వాల్యూ, వచ్చిన వాల్యూ 2x square plus 3 వాల్యూ. అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? x ప్లేస్ లో 2x square plus 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా g of 2x square plus 3 వస్తుంది కదా. రైట్. సో g of 2x square plus 3 వాల్యూ ఐ విల్ రైట్ నౌ. ఓకేనా, అంటే x ప్లేస్ లో 2x square plus 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి x ప్లేస్ లో. సో 3 ఆఫ్ ఈ x ప్లేస్ లో 2x square plus 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 2x square plus 3. ఓకేనా, నెక్స్ట్ -2 as it is, -2 as it is. Okay, so what we get here? That equals to 3 of 2x square plus 3 is there, so multiplied by 2, 3 2s are 6 అవుతుంది, 6x square plus 3 3s are 9 అవుతుంది, -2 as it is కదా. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన వాల్యూ 6x square plus 9 plus 2 -2 కాబట్టి plus 7 we get here. అంతేనా? 9 - 2 7. సో మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏమిటి? g సర్కిల్ f of x వాల్యూ వచ్చేసి 6x square plus 7. ఓకేనా, ఇక మనకి ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. థర్డ్ వన్ ఉంది. ఏంటి థర్డ్ వన్? సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ f సర్కిల్ f of 0. f సర్కిల్ f of 0 కాబట్టి మనకి ఇక మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేంజ్ కావద్దు, ఏం చేంజ్ అవ్వద్దు. ఏంటంటే సర్కిల్ అనేటువంటి మనకు బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంది, ఇది సర్కిల్ కాబట్టి 0, ఇది సర్కిల్ కాబట్టి సర్కిల్ ప్లేస్ లో మనం బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయాలి ఇలా. ఓకే, f సర్కిల్ f of 0 can written also f of 0 we write here. ఓకేనా, సో f of 0 వాల్యూ మనకు తెలియదు. మరి ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? మనకంటే x ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ అయితే వస్తుందో ఆ వాల్యూ f of 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది కదా. f of 0 వాల్యూ కావాలంటే మనకి ఏం చేయాలి? x ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు 2 × 0² ఇస్ నథింగ్ బట్ 0 అవుతుంది, 0 + 3 అవుతుంది. కాబట్టి మనకు f of 0 వాల్యూ 3 వచ్చేస్తుంది కదా. f of 0 is equals to 3 we got here. When you are substituting x equals 0, we get here f of 0 value, that is 3. Okay, so we have to write now f of 3 value also. How to write here? In place of x we substitute here 3. We got here 3. So that's why we substitute here 3. 2 of 3 square plus 3. 2 of 3 square plus 3. So
So 2 of 3 square value 9 plus 3 as it is. So 2 9s are 18. 18 plus 3 we get here. 18 plus 3 is nothing but 21. So F circle F of 0 that equals to 21 we got here. Third one complete అయిపోయింది మనం. First one, second one, third one complete. Next last one is there. So G circle F of 3. That is. Now see here. Observe carefully. So fourth one is nothing but G circle F of 3. G circle F of 3. Okay now. So G circle F of 3 can written also G circle is there. So we have to open bracket. F. Again one more circle is there. Bracket open F of 3 as it is. Okay now. Circle ఉందంటే ఆటోమేటిక్ మనం బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయాలి కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ది బ్రాకెట్ సో వి గెట్ దిస్ వన్ సో G as it is, F also as it is. So F of 3 already we got here F of 3 value, that is F of 3 is nothing but 21. F of 3 clear. So directly we substitute F of 3 value 21. Since from third problem, okay na, so third problem F of 3 equals to 21 కాబట్టి మనకి F of 3 equals 21 అని ఆటోమేటిక్ ఈ థర్డ్ ప్రాబ్లం నుంచి మనం రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకి F of 21 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి G as it is F of 21. How to get F of 21? We know the value of F of x value, that is 2x square plus 3. ఈ x ప్లేస్ లో మనం 21 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు F of 21 వాల్యూ వస్తుంది కదా. కాబట్టి 2 of 21 whole square plus 3 we get here. 2 of 21 whole square plus 3. So G of 2 into 21 whole square 441 we get here. 21 whole square 441 plus 3 as it is. Okay now. Now G of 441 into 2 కాబట్టి 882 plus 3 we get here. So G of 885 we get here. G of 885. But we know the value of G of x only. G of x value మాత్రమే తెలుసు కాబట్టి x ప్లేస్ లో 885 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 of 885 minus 2. ఓకేనా. సో ఇక్కడతో మనకు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ ఏం లేవు, దాన్ని సింప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సరే G circle F of 3. ఓకేనా. సో 3 of 885 is there. So multiplied by 3 3 of 885. So multiplied by 3. So 3 to multiply చేస్తే 3 5s are 15, 5 వస్తుంది. 3 8s are 24, 24 plus 1 25. Okay. So 3 8s are 24, 24 plus 2 26 minus 2 we get here. So 2653 is the answer. 2653 is the answer. So this is the first problem, most important question. Second question of the questions, same type of question in previous manner. అంటే మనకు ప్రీవియస్ మెథడ్లో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఏదైతే చేసినామో సేమ్ అదే మాదిరిగా ఈ ప్రాబ్లం కూడా చేస్తాం. సో సియర్ సెకండ్ క్వశ్చన్, if f is to r tends to r, g is to r tends to r, defined by f of x equals to 3x minus 1. సో గివెన్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు మనము ముందుగా ఏ వాల్యూ అయితే ఇచ్చారో ఆ వాల్యూస్ని మనం రాస్తున్నాం. ఓకే. సో f of x వాల్యూ 3x minus 1, g of x వాల్యూ x square plus 1 కదా. తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే f సర్కిల్ g of 2 ఉంది, f సర్కిల్ f of x square plus 1 ఉంది, g సర్కిల్ f of 2a minus 3. ఇలా 3 వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సర్కిల్ ఉంది కాబట్టి సర్కిల్ అంటే మనం చేంజ్ చేయాల్సింది ఏంటి, బ్రాకెట్లోకి చేంజ్ చేయాలి అంతే కదా. సో ఫస్ట్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎఫ్ సర్కిల్ జీ ఆఫ్ 2 కాబట్టి ఈ సర్కిల్ ప్లేస్లో మనం బ్రాకెట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఇలా ఓకే.
ఈ సర్కిల్ ప్లేస్ లో బ్రాకెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎఫ్ సర్కిల్ జీ ఆఫ్ 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ 2 వీ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, జీ ఆఫ్ 2 వాల్యూ మనకు ఇవ్వలే, ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చిండు, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ జీ ఆఫ్ 2 వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్ లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎక్స్ ప్లేస్ లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ మనకి ఏమొస్తుంది, జీ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్స్ టు 2 స్క్వేర్ కదా, 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది, ప్లస్ 1 అంటే జీ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్స్ టు మనకు 5 అవుతుంది కదా, జీ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్స్ టు మనకు 5. సో ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ 2 వాల్యూ మనం అర్థం ఇక్కడ 5. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ 5 వచ్చింది, ఎప్పుడైతే మనం జీ ఆఫ్ 2 వాల్యూ 5 సబ్స్టిట్యూషన్ మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ 5 వచ్చింది కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ 5 వాల్యూ కూడా మనకి ఇవ్వలే, ఏమి ఇచ్చింది మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్ లో 5 రాస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్ ఆఫ్ 5 వస్తుంది కదా. కాబట్టి సింపుల్ గా మనం ఎక్స్ ప్లేస్ లో 5 రాద్దాం, అంటే 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాబట్టి 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తాం, ఎక్స్ ప్లేస్ లో 5 కాబట్టి ఇంటూ 5 అవుతుంది, -1 యాజ్ ఇట్ ఈస్, 3 5 15, 15 - 1 14. ఇది ఎఫ్ సర్కిల్ జీ ఆఫ్ 2 వాల్యూ. ఓకేనా, ఎఫ్ సర్కిల్ జీ ఆఫ్ 2 వాల్యూ మనకు వచ్చేసి 14 వచ్చేసింది. ఇక మనకు నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంది, ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కదా. ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కాబట్టి సర్కిల్ ప్లేస్ లో బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అవుతుంది మనకి ఇలా కదా. ఈ సర్కిల్ ప్లేస్ లో మనం బ్రాకెట్ వస్తున్నాం కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మనకి ఏముంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంది, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అంతే. ఎక్స్ ప్లేస్ లో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ వాల్యూ రావాలంటే ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మనం ఈ వాల్యూని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఎఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తాం, ఈ బ్రాకెట్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఈ ప్లేస్ లో మనం ఏం రాయాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏతుందో ఆ వాల్యూలో ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి 3 ఆఫ్ ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, 3 ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, -1 ఉంది కాబట్టి -1 రాదు ఇలా అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లై చేయాలి, చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 3 -1, ఎఫ్ ఆఫ్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 3 -1. ఓకేనా, తర్వాత వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 వస్తుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 3 -1 అంటే 3 -1 అంటే ఆటోమేటిక్గా 2 అవుతుంది కదా. సో 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 వచ్చేసింది మనకు. మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ మనం ఏం చేయాలి, వెరీ గుడ్, 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా, 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 సబ్స్టిట్యూషన్. మళ్ళీ -1 ఉంది కాబట్టి -1 యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 3 9x స్క్వేర్ అవుతుంది, 3 2 6 అవుతుంది, -1 యాజ్ ఇట్ ఈస్, అంటే 9x స్క్వేర్ ప్లస్ 5 అవుతుంది, 6 - 5 6 - 1 5 అవుతుంది కాబట్టి కదా. అంటే మనకు ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 9x స్క్వేర్ ప్లస్ 5 వచ్చింది. ఇది ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ లాస్ట్ గా చివరికి ఉన్నది ఏంటంటే జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2a - 3 కదా, జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2a - 3 అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంది కాబట్టి సర్కిల్ ని బ్రాకెట్ తోని ఓపెన్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ 2a - 3 వస్తుంది, జీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2a - 3 కదా. మళ్ళీ 2a - 3 ఉంది ఎక్స్ ప్లేస్ లో, అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ మనం 2a - 3 సబ్స్టిట్యూట్ జీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది 3 ఇంటూ 2a - 3 -1. ఓకేనా కదా, 3x ప్లేస్ లో 2a - 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇలా వచ్చింది. దాన్ని సింప్లై చేద్దాం, మళ్ళీ 3 2 6 అవుతుంది, 3 3 9 -1 యాజ్ ఇట్ ఈస్, జీ ఆఫ్ 6a - 10 అవుతుంది, 6a - 10 కదా. ఇప్పుడు మనకు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చిండు, జీ ఆఫ్ 6a - 10 వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మనకు దీని యొక్క వాల్యూ వచ్చేస్తుంది కదా. అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ మనకి ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 6a - 10. సో 6a - 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్ లో 6a - 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, 6a - 10
హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మొత్తం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి హోల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నా, +1 ఉంది కాబట్టి +1 యాజ్ ఇట్ ఈస్. మళ్ళీ మనకి a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ కాబట్టి a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab కాబట్టి 6a హోల్ స్క్వేర్ అంటే 36a స్క్వేర్ అవుతుంది, ప్లస్ బి స్క్వేర్ 10 స్క్వేర్ అంటే 100 అవుతుంది, మైనస్ 2ab అంటే 2 6 12 12 into 10 120, రిమైనింగ్ a is there, a as it is, so +1 we read now కదా, 36a స్క్వేర్ మైనస్ 120a ప్లస్ 101 అవుతుంది. ఇది మనకు G సర్కిల్ F ఆఫ్ 2a మైనస్ 3 వాల్యూ అవుతుంది. ఓకేనా, సో 36a స్క్వేర్ మైనస్ 120a ప్లస్ 101. సో దిస్ ఇస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ G circle F of 2a minus 3. Okay, so this is the second long question. Okay, now third question of functions here. If f equals to set of 1 comma 2, 2 comma minus 3, 3 comma minus 1, then find 2f, 2 plus f, f square and root f. Okay, so this is also most important questions for long question. Now see here, ఇక్కడ మనకు ఎప్పుడైనా మనీ గివెన్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు రైట్ నౌ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మనకి ఏది ఇచ్చినా కానీ ఆ వాల్యూ ఏంటి, ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు సెట్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ 1 comma 2, 2 comma minus 3, 3 comma minus 1. ఇది ఒక ఆర్డర్ పెయిడ్ ఇచ్చినాడు మన ఏంటంటే ఎఫ్లో ఈ వాల్యూ డొమైన్లోని ఎలిమెంట్ నుంచి చూస్తుంది, ఇది కూడా డొమైన్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది డొమైన్లోని ఎలిమెంట్ చూస్తే సెకండ్ ఎలిమెంట్ అనేది కోడొమైన్లోని ఎలిమెంట్ సూచిస్తుంది. ఓకేనా, అంటే సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ 1 comma 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాపింగ్ 1 to 2, 2 to minus 3, 3 to minus 1. ఓకే, సో వి ఫైండ్ అవుట్ హియర్ 2f ఫస్ట్ వన్. ఓకేనా, సో 2f కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ ఎఫ్ మీద డిఫైన్ చేసింది. ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ కూడా ఎఫ్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి సిఆర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి 2f అంటే ఏంటంటే 2 into f of x అనమాట. 2 into f of x అంటే ఇక మనకు కాన్సెప్ట్ అవసరం ఉన్నది ఏంటంటే అది సపోజ్ ఇలా ఎఫ్ అనేది ఏ టు బి అని 2 సెట్స్ తీసుకుందాం. ఎఫ్ అనేది మ్యాపింగ్ ఇలా మ్యాప్ అవుతుంది అనుకున్నాం, 2 minus 3 minus 1 కదా. మనకి ఎఫ్ అనేది ఇలా మ్యాపింగ్ ఉన్నప్పుడు 1 to 2 వరకు ఉంది, 2 to minus 3 ఉంది, 3 to minus 1 ఉంది. ఇలా మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ నుంచి మ్యాపింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ 1 to 2 ఉంది, 1 to 2, 2 to minus 3, 2 to minus 3, 3 to minus 1, 3 to minus 1 ఇలా మ్యాపింగ్ చేయబడింది. కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో 2 into f అంటే 2 into f of x అనమాట. 2 into f of x అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఎక్స్ వాల్యూస్ అయితే ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అవుతాయి. ఓకేనా, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 2, ఎప్పుడు 2 అవుతుంది ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 1 అయినప్పుడు కదా. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 2 అవుతుంది. ఇలా ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్స్ టు 2. అదేవిధంగా ఎక్స్ ఈక్వల్స్ 2 అయింది అనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 2 వాల్యూ ఏమవుతుంది -3 అవుతుంది. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ 3 అవుతే ఎఫ్ ఆఫ్ 3 వాల్యూ -1 అవుతుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం అబ్జర్వ్ చేసినాం అంటే ఇవన్నీ ఎక్స్ వాల్యూస్ అని, ఇవన్నీ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అని మనం అబ్జర్వ్ చేసినాం కదా. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, ఇవి అవుతాయి 2 minus 3 minus 1, ఎఫ్ ఆఫ్ 1, ఎఫ్ ఆఫ్ 2, ఎఫ్ ఆఫ్ 3 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ 1, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఇది, ఎఫ్ ఆఫ్ 3 ఇది కదా. ఇప్పుడు 2 into ఎఫ్ అంటే ఏమంటే 2 into ఎఫ్ అన్న 2 plus ఎఫ్ అన్న అంటే 2 into ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట, 2 plus ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. ఓకే, అంటే మన ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో 2 into ఎఫ్ ఉంది కాబట్టి 2 into ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మనకు ఇవి మారాయి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ మారుతాయి. ఎలా మారుతాయి, 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ
ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, 2 ఇంటూ ఎఫ్ కాబట్టి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఎలా వస్తే మనకు అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి సెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఏ వేరియబుల్స్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి 2ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి 2ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అంటే ఇవి కదా, వీటికి 2ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటాయి, వీటిని మనం ఏం చేంజ్ చేయం. అంటే 1 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. దేనితో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 2ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లోని వాల్యూస్ని కదా. ఓకేనా, అంటే 2 ఇంటూ ఎఫ్ అంటే 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 1 కామా 2 ఇంటూ 2 అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇది కాబట్టి. నెక్స్ట్ 2 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. 2 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ దేంతో మల్టిప్లై అయ్యాలి, 2తో మల్టిప్లై అయ్యాలి. 2 ఇంటూ -3. 2 ఇంటూ -3. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్గా లాస్ట్ వన్ 3 కాబట్టి 3 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. కామా -1 దేంతో మల్టిప్లై అయ్యాలి, 2తో కాబట్టి 2 ఇంటూ -1. ఓకేనా, ఇది 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 2f అన్నమాట. ఓకేనా, 2 ఇంటూ ఎఫ్ అన్న 2f ఆఫ్ ఎక్స్ అన్న మనం దేన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం, ఓన్లీ కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా డొమైన్ ఎలిమెంట్స్ 1 2 3 1 2 3. కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, 2 -3 -1. ఈ కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మనం 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ని మల్టిప్లై చేయని అడగట్లే. 2 ఇంటూ ఎఫ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, కోడొమైన్లోని ఎలిమెంట్స్, వాటిని మనం 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో 1 కామా 4 అవుతుంది. 2 ఇంటూ 4 కాబట్టి 2 కామా 2 ఇంటూ -3 -6 అవుతుంది. 3 కామా 2 ఇంటూ -1 -2 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే 2f అంటే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏమవుతుంది, 1 కామా 4 2 కామా -6 3 కామా -2 ఇలా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏముంది. సెకండ్ ప్రాబ్లం 2 ప్లస్ ఎఫ్ అన్నమాట. 2 ప్లస్ ఎఫ్ అంటే మీరు రాయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక 2 ప్లస్ ఎఫ్ అంటే ఏమిటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. ఎఫ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకు 2ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మాత్రమే యాడ్ చేయాలి కదా. డొమైన్లోని ఎలిమెంట్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్, ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. కోడొమైన్లోని ఎలిమెంట్స్కి 2ని యాడ్ చేయాలి. ఏంటి కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇవి, బిలోని ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్, ఏలోని ఎలిమెంట్స్ ఏమో డొమైన్ ఎలిమెంట్స్ కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు సెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా, డొమైన్ ఎలిమెంట్స్ని అలాగే రాస్తున్నాం 1 కదా. కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్కి ఏం యాడ్ చేయాలి, 2 ఉంది కాబట్టి 2 యాడ్ చేస్తాం. 2 ప్లస్ 2 అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డొమైన్ ఎలిమెంట్స్ 2 ఉంది కాబట్టి 2 యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఓకేనా, -3కి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి, 2 యాడ్ చేయాలి కాబట్టి 2 - 3 అవుతుంది. 2 - 3. నెక్స్ట్ 3 ఎలిమెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. -1కి 2 యాడ్ చేయాలి కాబట్టి 2 - 1 అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 2 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 1 కామా 4 అవుతుంది. 2 కామా -1 3 కామా 1 అవుతుంది. ఇది 2 ప్లస్ ఎఫ్. 2 ప్లస్ ఎఫ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్ స్క్వేర్. ఎఫ్ స్క్వేర్ అన్నా కానీ మళ్ళీ ఏంటి, ఎఫ్ స్క్వేర్ అన్నా కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నమాట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే మళ్ళీ మనం సేమ్ యాజ్ మనం ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దీనికి మాత్రమే స్క్వేర్ చేయాలి. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. రూట్ ఎఫ్ అంటే మళ్ళీ దీనికి మాత్రం రూట్ అప్లై చేయాలి మనం. ఓకేనా, సో థర్డ్ కండిషన్ ఏముంది, థర్డ్ వన్ ఎఫ్ స్క్వేర్ కదా. అంటే ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ, దట్ ఇంప్లైస్ డొమైన్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. 1 కామా దీనికి స్క్వేర్ చేస్తాం కాబట్టి 2కి స్క్వేర్ అవుతుంది. 2 స్క్వేర్. 1 కామా 2 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 2 యాజ్ ఇట్ ఈజ్. -3 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. -3 హోల్ స్క్వేర్ కదా. నెక్స్ట్ 3 యాజ్ ఇట్ ఈజ్. 3 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కామా -1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది.
ఓకేనా, స్క్వేర్ వేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇప్పుడు మనకి 1, 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది. 2, -3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9. 3, -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 అవుతుంది. ఇది మనకి ఎఫ్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే 1, 4, 2, 9, 3, 1. ఓకేనా. సేమ్ మనకి రూట్ ఎఫ్ అన్నా కానీ మనకు అప్లై చేయాల్సిన ఇందులోని వాల్యూస్కి రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. రూట్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి, దాని అర్థం రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకేనా. ఇప్పుడు రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో మనకి ఈ వాల్యూస్ని అప్లై చేయాలి. అంటే ఇందులో అప్లై చేస్తే అబ్జర్వ్ చేయండి, √2 ఉంటుంది, √-3 ఉంటుంది, √-1 ఉంటుంది కదా. √-3 అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు, ఎందుకంటే రియల్ నెంబర్స్ కాదు కాబట్టి. √-1 కాదు, అది కూడా రియల్ నెంబర్ కాదు, ఓన్లీ 2 మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే వాల్యూస్ ఏమవుతాయంటే, ఫోర్త్ కండిషన్, ఫోర్త్ ప్రాబ్లం, రూట్ ఎఫ్ కదా. రూట్ ఎఫ్ మీన్స్ హియర్ రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, సో here root f of x, so f of x equals to -3 and -1 values also there. f of x equals to -3, -1 కదా. ఈ వాల్యూస్ కూడా రియల్ నెంబర్స్ కావు కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. రియల్ నెంబర్స్ కావు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనం రూట్లో రియల్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కదా. రూట్లో రియల్ నెంబర్స్ కావు కాబట్టి -3, -1 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అవుతుంది. కాకపోతే స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -3 కానీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 ఇవి రియల్ నెంబర్స్ కావు కదా. కాబట్టి మనకు అవి రియల్ నెంబర్స్ అయితేనే మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి, సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -3, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1, దట్ ఈస్ నాట్, దట్ దే ఆర్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ దిస్ వన్, ఒకటే తీసుకుంటాం. అప్పుడు మనకు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే సెట్ ఆఫ్ 1, ఈ ఒక్క వాల్యూ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూకి మనం రూట్ అప్లై చేస్తే 1, √2 అవుతుంది. మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, రూట్ ఎఫ్ వాల్యూ ఓన్లీ 1, √2 మాత్రమే కదా. ఇది ఒకటే కేర్ఫుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎందుకంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -3 ఉంటుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 ఉంటుంది. కాకపోతే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -3, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 అనేది నాట్ బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్, రియల్ నెంబర్స్ కావు కాబట్టి మనం ఓన్లీ √2 మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఓకేనా. ఇందులో రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నమాట, రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, సో హ్యావ్ ఎ లుక్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్. సో ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు 4, 5, 5, 6, 6, -4. G equals to 4, -4, 6, 5, 8, 5. Then find f plus g, f minus g, 2f plus 4g, fourth one fg, fifth one root f and f square mod f. Okay, so same type of problem this is also. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటంటే అవి రాస్తున్నా. given that f equals to 4, 5, 5, 6, 6, -4. Okay, now g equals to 4, -4, 6, 5, 8, 5 ఇలా ఇచ్చింది మనకి కదా. ఇప్పుడు మనకు 2 ఫంక్షన్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఇచ్చిందంటే 2 ఫంక్షన్లు ఇచ్చింది కాబట్టి ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ కూడా ఇచ్చిండు, జీ అనే ఫంక్షన్ కూడా ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ రెండిట్లో డొమైన్లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకేనా. ఏంటి డొమైన్లోనే ఎలిమెంట్స్, ఏంటి డొమైన్లో ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 5, 6 ఇవి డొమైన్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ 4, 6, 8 ఇవి 3 కూడా డొమైన్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఎఫ్లోని జీలోని డొమైన్ ఎలిమెంట్స్లో కామన్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే ఇది ఒకటి 4 ఉంది, అదేవిధంగా ఈ 6, 4, 6. ఓకేనా. అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ జి అంటే ఫస్ట్ మనం రాయాల్సింది అంటే 2 ఫంక్షన్లు ఇచ్చినప్పుడు ఇలా డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్
అండ్ జి అంటే ఎఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ జి 4,6 అవుతుంది కదా. అంటే ఎఫ్ జి కానీ ఇప్పుడు ఎఫ్ ప్లస్ జి అన్నా ఎఫ్ జి అన్నా 2f ప్లస్ 4g అన్నా fg అన్నా ఇలా ఈ 4 ఫైండ్ అవుట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఎఫ్ ప్లస్ జి ఎఫ్ మైనస్ జి 2f ప్లస్ 4g fgలలో రెండిట్లో కాంబినేషన్లో ఉన్న డొమైన్ వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఎఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ జి అనేది మనకు తీసుకుంటే డొమైన్లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ 4 ఉంది 6 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది 6 ఉంది, అంతే. ఆ రెండు మాత్రమే కామన్ ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఓకేనా, రైట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎఫ్ ప్లస్ జి. ఓకేనా, ఇంత మనకి ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన జరిగింది కదా. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఈ 4కి 6కి మధ్య ఉన్న కామన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. కాబట్టి 4కు 4 తీసుకుంటున్నా, బ్రాకెట్లో ఫస్ట్ డొమైన్ ఎలిమెంట్ మాత్రం తీసుకుంటున్నా, తర్వాత 6 ఇలా. ఓకేనా, అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి. ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ లో కామన్ గా ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏమిటి ఉన్నాయంటే డొమైన్లలో 4 ఉంది, 5 ఇందులో ఉంది కానీ ఇక్కడ లేదు 5 డొమైన్ లో కదా. 6 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. 8 ఉంది కానీ 8 ఇందులో లేదు డొమైన్ లో. డొమైన్ లో కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ 4 అండ్ 6 మాత్రమే. కాబట్టి 4 అండ్ 6 ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ ప్లస్ జి అంటే ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ 4కి ఎఫ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని జీలో ఉన్న వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలన్నమాట మనం, ఇంతే. ఎఫ్ ప్లస్ జి అంటే అంటే ఏంది, 4కి ఏమున్నది, 4కి ఇక్కడ 5 ఉన్నది కాబట్టి ఆ 5 తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ 4కి -4 ఉంది కాబట్టి ఆ -4 తీసుకుంటున్నా. ఓకేనా, ఆ రెండుని యాడ్ చేస్తున్నాం మనం. ఎఫ్ ప్లస్ జి అంటే ఏంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. అంటే డొమైన్లోని ఎలిమెంట్స్ని మనం ఏం చేంజ్ చేయొద్దు. ఇంతకుముందు మనం చేసినట్టే ఏం చేసినాం, 2f అంటే 2ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తోని మల్టిప్లై చేసినాం, అంటే కోడొమైన్లోని ఎలిమెంట్స్ తోని మల్టిప్లై చేసినాం. తర్వాత 2 మైనస్ ఎఫ్ అని 2 ప్లస్ ఎఫ్ అని చేసినప్పుడు 2 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. అంటే డొమైన్లోని కాకుండా కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్కి యాడ్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ కూడా సేమ్ అది చేయాల్సింది. ఎఫ్ ప్లస్ జి అంటే కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ని ఎఫ్లో ఎలిమెంట్స్ని జీరో ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేయాలి, డొమైన్ ఎలిమెంట్స్ కామన్ ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు 6కి ఇక్కడ -4 ఉంది, దేన్ని యాడ్ చేయాలి, ఇందులో 6కు ఏముంది 5 ఉంది కాబట్టి ఆ 5ని యాడ్ చేయాలి. కరెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇంతవరకు ఎఫ్ ప్లస్ జి వచ్చినట్టే. మనం దీన్ని సింప్లై చేస్తే అయిపోతుంది. 4, 5 - 4 అంటే 1 అవుతుంది. 6, 5 - 4 అంటే 1 అవుతుంది. అంటే మనకు 4, 1, 6, 1 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఎఫ్ మైనస్ జి. ఎఫ్ మైనస్ జి అయినా సేమ్, మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మైనస్ చేయాలి అంతే. అంటే 4, బ్రాకెట్ 6, బ్రాకెట్. ఎందుకంటే ఇవి డొమైన్లో కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి వాటిని మాత్రమే తీసుకోవాలి కాంబినేషన్లో. ఆ తీసుకున్న ఎలిమెంట్ లోపల కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా వాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం చేసుకుంటే వెళ్ళాలి మనం. ఓకే, ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 5లోకి వెళ్ళి జీని తీసేయాలి. అంటే జీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మైనస్ కాబట్టి -(-) +4 అవుతుంది. తర్వాత -4 మళ్ళీ ఇక్కడ -4 ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది 5 ఉంది. ఈ -4లోకి వెళ్ళి 5ని తీసేయాలి కాబట్టి -4 -5 అవుతుంది. ఓకే, సో 4, 9 అవుతుంది. 6, -9 ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే 2f ప్లస్ 4g. 2f ప్లస్ 4g. ఓకేనా, 2f ప్లస్ 4g అంటే 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట, ప్లస్ 4 ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. మళ్ళీ మనం ఇందులో కూడా కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, 4, 6 మాత్రమే. అంటే ఇలా చేయాలి అంటే సేమ్ 4 రాస్తున్నా. ఓకేనా, 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఏముందో రాయాలి. 4 ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. జీ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఏముందో రాయాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 6, 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఏముందో రాయాలి.
ప్లస్ 4 ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏముందో రాయాలి. ఓకేనా, అంతే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో మనకు 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 4కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఏముంది 5 ఉంది అంటే 2 ఇంటూ 5 రాయాలి. ఓకేనా, తర్వాత 4 ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఏముంది -4 రాయాలి. ఓకే, తర్వాత 6 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఏముంది 6కి -4 ఉంది -4 రాయాలి. 4 ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఏముంది 4 ఇంటూ 6కి 5 ఉంది కాబట్టి 5 రాయాలి. ఓకేనా, 4కి 5 -4 ఏమో ఎఫ్లో ఉన్నది జీరో ఉంది అన్నట్టు. ఎఫ్లో 5 ఉంది, జీరో -4 ఉంది. 6కి ఎఫ్లో -4 ఉంది, జీరో 5 ఉంది. ఓకే, సో సెట్ ఆఫ్ 4, 10 -16 అవుతుంది, 6, -8 ప్లస్ 20 అవుతుంది. అప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 4, -6, 6, 12 ఇది మనకు వచ్చే ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా, థర్డ్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫోర్త్ వన్ ఎఫ్జి. సేమ్ ఎఫ్జి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ అదే ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అవుతాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే దేని ఎలిమెంట్స్ మనం మల్టిప్లై చేయాలి, ఓన్లీ కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్. డొమైన్ ఎలిమెంట్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి 4, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏముంది 4, 5 ఉంది 4కి. జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏముంది -4 ఉంది. ఓకే, వీటి మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ 6 మాత్రమే తీసుకోవాలి, మిగతా ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవద్దు. 4, 6 మాత్రమే తీసుకున్నాం కామన్ ఎలిమెంట్స్. 6 ఏముంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో -4 ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఏముంది 6కి 5 ఉంది, 5 రాయాలి. క్లోజ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి 4, -20 అవుతుంది, 6, -20 ఇది మనకు ఫోర్త్ వన్ ఆన్సర్. ఓకేనా, 4, -20, 6, -20. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూట్ ఎఫ్. మళ్ళీ రూట్ ఎఫ్ అంటే ఒకటే కాబట్టి ఫంక్షన్ మనకి రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నమాట. అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ లేని మాత్రం వేసుకోవాలి. ఇందులో నెగిటివ్ వాల్యూ ఒక్కరికి ఉంది 4 కదా, అది కాకుండా మిగతా అన్ని తీసుకోవచ్చు మనం. ఎలా అంటే √4 √-4 ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ కదా. ఇప్పుడు రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది, రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే సెట్ ఆఫ్ 4, √5 నెక్స్ట్ 5, √6 దేనికి అప్లై చేయాలి మనం, కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ ఎంత అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కోడొమైన్ ఎలిమెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 4 4 4 4 అలాగే ఉంటుంది, 6 6 6 6. ప్రతి దానిలో డొమైన్ ఎలిమెంట్ ఎలాంటి మార్పు ఉండదు, ఓన్లీ కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కోడొమైన్ 5 -4 అయింది, 5 -4 + 5 ఉంది అంటే 1, చేంజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ మైనస్ జీ అంటే ఏమవుతుంది 4 అలాగే ఉంది, 6 అలాగే ఉంది, కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం చేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ కూడా 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 4 ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డొమైన్ ఎలిమెంట్ చేంజ్ కావు. ఇక్కడ డొమైన్ ఎలిమెంట్ చేంజ్ కావు. రూట్ ఎఫ్ అంటే రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. అంటే కోడొమైన్ ఎలిమెంట్ చేంజ్ అవుతాయి. ఎలా చేంజ్ అవుతాయి, రూట్ అప్లై చేస్తాం. ఇప్పుడు 4 అలాగే ఉన్నది, 5 అలాగే ఉన్నది, దేనికి అప్లై చేస్తున్నాం, 4 అలాగే ఉన్నది √5 అవుతుంది, 5 అలాగే ఉన్నది √6 అవుతుంది. 6 అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే -√4 అవుతుంది కాబట్టి -√4 అనేది రియల్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఈ వాల్యూని మనం తీసుకో. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ అయిపోయింది, సిక్స్త్ వన్ ఎఫ్ స్క్వేర్. అంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం, ఇంతకుముందు తెలిసింది కాబట్టి ఎఫ్ స్క్వేర్ అంటే డొమైన్ వాల్యూని అలాగే ఉంచేసి వీటికి స్క్వేర్ వేసుకుంటూ రాయాలి. తర్వాత మోడ్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఎఫ్ అంటే డొమైన్ ఎలిమెంట్ 4 5 6 అలాగే ఉంటుంది, మిగతా కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్కి మోడ్ని అప్లై చేయాలంతే, మోడల్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి సిక్స్త్ వన్
ఫిక్స్ వన్, ఎఫ్ స్క్వేర్ కదా, ఎఫ్ స్క్వేర్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ కదమ్మా. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇదే కదా ఎఫ్, సెట్ ఆఫ్ 4 యాజ్ ఇట్ ఈస్, 4 యాజ్ ఇట్ ఈస్, కామన్ ఉంది 5 ఉంది కాబట్టి 5 స్క్వేర్ అవుతుంది. డొమైన్ అలాగే ఉంటుంది 5, 6 స్క్వేర్, 6, -4 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, మనకి ఏమొస్తుంది 4, 25, 5 స్క్వేర్ 25 అవుతుంది. 5, 6 స్క్వేర్ అంటే 36 అవుతుంది. 6, -4 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 16 అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది మనకు ఎఫ్ స్క్వేర్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ వన్, 7th వన్, మోడ్ ఎఫ్. మోడ్ ఎఫ్ అంటే మళ్ళీ మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, డొమైన్ ఎలిమెంట్స్ అలాగే ఉంటుంది, కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, సియర్ 4, mod 5, 5, mod 6, 6, mod -4. ఇప్పుడు మనకి మోడ్లెస్ అప్లై చేసినప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూ ఉన్నా కానీ పాజిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది, పాజిటివ్ వాల్యూ ఉన్నా కానీ పాజిటివ్ వాల్యూ అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 4, 5 యాజ్ ఇట్ ఈస్, 5, 6 యాజ్ ఇట్ ఈస్, 6, -4 ఉంది కాబట్టి మోడ్లెస్ ఆఫ్ -4 ఏమవుతుంది, +4 అవుతుంది కదా. ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. ఓకేనా, సో హ్యావ్ ఎ